صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور طاہرہ خان کا السلام علیکم. اور صبح سویرے آپ ہفتہ اور اتوار دیکھتے ہیں. کوشش ہوتی ہے آپ کے لیے انفارمیٹیو شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ترقی خوشحالی پر ہم بات کرتے ہیں اور اب ترقی کا گراف کس سمت جا رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. اور بات کرنے کے لیے نہ صرف فون کال پہ بہت سارے مہمان ہمیں جوائن کرتے ہیں. سیگمنٹ وائز وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں, ملک کی خوشحالی کے بارے میں بتاتے ہیں اور آگے کس سمت جانا ہے اس کے ہم بتاتے ہیں. میں تعارف کر رہا ہوں سب سے پہلے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خرم شہزاد صاحب. ان کو خوش آمدید کہیے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ ایک اور سینئر صحافی سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ پاکستان میڈیا کونسل کراچی چیپٹر کے فدا حسین صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ فدا بھائی آپ نے بھی ٹائم دیا. ان کے ساتھ ایک ایجوکیشنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جبیں نوی صاحبہ, مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں آپ جبیں اسکولنگ سسٹم کی. آپ کو بھی بیوی خوش آمدید کہیں گے. ان کے ساتھ ایک بیوٹیشین اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں نازیہ عامر صاحبہ, آپ کو بھی بیوی خوش آمدید کہیں گے شو میں. اور شو کو جی آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھانے سے پہلے ایک ناخوشگوار واقعے سے آج آغاز کرتے ہیں. کراچی شہر میں یوں تو ہر آئے دن ہم ایکسیڈنشل آگ لگ گئی یہ ہو گیا, بڑا شہر ہے تو بڑی اور چھوٹی چھوٹی باتیں چلتی رہتی ہیں اس شہر میں. تو صبح صبح کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ رات سے کچھ ویڈیوز گردش کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ, کیا معاملہ ہے, کیا مسئلہ ہے. پہلے میاں صاحب آپ کی میں نے بڑی ویڈیو دیکھی, کیا ہوا, کیسے ہوا, کچھ بتائیں نا. ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں جو ہے نا مدعو کیا. گزارش یہ ہے کہ ہم تو ہمیشہ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ عوامی نمائندگی کریں, عوام کی جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کریں, لیکن یہاں پہ جب صحافی ہی مسائل کا شکار ہو جائے تو یہ ایک بڑا المیہ ہے اور بڑا سوالیہ نشان ہے. محکمہ پولیس اتنے ہی وہ جو ہے نا بہترین کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن کچھ کالی بھیڑیں ایسی ہوتی ہیں جو محکمہ پولیس کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ایسے پیش آتا ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں فدا حسین پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جیسے ہی وہ میرے ساتھ آ رہے تھے وہ پوری وہ اسٹوری جو ہے نا ریوائز کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ خرم بھائی یہ معاملہ تھا, ایسے ہوا ویسے ہوا. ایک ہوٹل ہے, چائے کا ہوٹل ہے, پٹھان کا ہوٹل ہے, جس کو ہم جو ہے نا صبح ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں. سارا دن وہ دن رات جو 24 گھنٹے چائے فیمس ہے آج کل کراچی کی, وہی چائے کا ہوٹل. وہ 24 گھنٹے برحال نہیں ہے, لیکن یہ کہ بڑا اچھا جو ہے نا ان کا نیا سیٹ اپ جو ہے نا سٹارٹ ہونے جا رہا تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک ایس پی لانڈی کے جو ہے نا انچارج سیل بتائے جا رہے ہیں, وہ جو پولیس اہلکار ہے عامر نامی کچھ شخص ہیں. خیر میں نے تو ان کی ویڈیو دیکھی ہے, بڑے وہ جو ہے نا بد مہذب سے اور بڑے جو ہے نا غیر شائستہ گفتگو کرتے ہوئے, اور جو ہے نا صحافی نے جیسے ان سے پوچھا ٹیلی فون گفتگو سے کہ آپ یہاں پہ کرنے کیا آئے ہیں, آپ کا یہاں میٹر کیا ہے, تو وہ اتنے سیخ پا ہو گئے, اتنے زیادہ اگریسو ہو گئے کہ انہوں نے گالم گلوچ کے ساتھ ساتھ یہ دھمکی دے دی کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا ایسا کیس بناؤں گا وہ بھی بھگتیں گی. ایسا ہوا کیا تھا یہ ہمیں بھائی آپ کیس کیوں بنائیں گے, آپ کمپلین سیل میں بیٹھے ہوئے, آپ کا کام کیس بنانا تو ہے ہی نہیں, کیس بنانا تو تھانوں کا کام ہے. لیکن بہرحال ہمارے فدا پاکستانی بھائی کیونکہ ہمیشہ حق سچ کی آواز بنتے ہیں, تو ان سے جب ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ ایک نیا ہوٹل کھلنے جا رہا تھا, تو یہاں پہ آج اوپننگ سرمنی تھی, تو اس میں جو ہے نا علاقے میں جو ہے نا فری آف کاسٹ انہوں نے جو ہے نا وہ چائے جو ہے نا فروخت کرنا شروع کر دی. اچھا جیسے ہی آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو جو ہمارے چھوٹے علاقے ان میں رش بڑھ جاتا ہے, عوام کا جو ہے نا ایک جمع غفیر ہو جاتا ہے. اچھا جیسے وہ لوگ آتے ہیں تو وہ ایک بھیڑیا نما جو ہے نا, کالی بھیڑ جو ہے وہ وہاں کچھ لوگوں کے ہاں ہلہ بول دیتا ہے اور وہ مطالبہ کرتا ہے جی آپ نے کیونکہ یہاں نیا سیٹ اپ کھولا ہے لائیں مجھے بتا دیں. او بھائی کس چیز کا بتا دیں آپ کو, آپ نہ اس تھانے میں متعین ہیں, نہ آپ کوئی اتھارٹی ہیں, نہ آپ کوئی ڈاکو ہیں, نہ آپ کوئی چور ہیں, یار آپ یونیفارم میں ہیں. اچھا یہ تو بڑا وہ کہتے ہیں نا حساس معاملہ ہو گیا جی. فدا بھائی آپ شاید وہاں موجود تھے, ایسا ہی ہے؟
सर मैं मौजूद ही नहीं था, बल्कि आई वॉज द वन हु वाज रिसीविंग दैट कंप्लेंट। एक होटल वाला मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई मैंने होटल खोला है, एक आमिर नामी पुलिस एहलकार आके मुझे तंग कर रहा है। तो मैंने कहा किस किस्म की जो है आपको परेशानी है उनसे। और उन्होंने कहा जी मतलब ही इज़ डिमांडिंग एक्सटॉर्शन। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा चले मेरी बात करवा दें आमिर भाई से, और मैं उनको कन्विंस करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऐसा ना करें। बस ये है कि वो साहब से जैसे ही मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे कहता है पाकिस्तानी तुझे मैं वहाँ से धकेलते हुए लाके ठुड्डे मारूंगा, गालन गलोच पे उस पर अब्यूज़िव करने लगा। तो मैंने कहा यार देखो मेरी बात सुनो, जो आपकी अपनी जो भी डोमेन है आपका अपना, उस डोमेन के लिहाज से तो बनता नहीं कि आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि हम तो साजिद भाई इस तरह की कंप्लेंट्स रिसीव करते रहते हैं। लोगों की दादरसी की आवाज़ आपने एसएसपी को बताया इस हवाले से? एसएसपी साहब आपको पता है कहाँ फ़ोन तक पिक नहीं करते हैं। सही, बिल्कुल सही है, ये बात हकीकत है। अच्छा, एसएसपी क्या आपके जो कंसर्न एसएचओ हैं अगर बहुत टाइम लगता है इन थोड़ा टाइम लगाते हैं, वहाँ स्पेंड करते हैं, तो वो भी फोन नहीं उठाते। नहीं, अगर एक मतलब लेकिन आपसे डायरेक्टली आप लोगों की तो तंजीमें होती हैं, रसाई होती है, और फिर हुक्कामे बाला आईजीज तक आप लोगों के मरासिम होते हैं, तो और एसएसपी से लेके जितने अमलदार हैं वो तो पाबंद हैं, अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। तो साजिद भाई हम स्टेप वाइज चलें। फिर खुरम भाई से मैंने रब्ता किया, खुरम भाई वहाँ तशरीफ़ ले आए, फिर हम सब के सब वहाँ चले गए। जो वहाँ का कंसर्न जो है पीएस है, वहाँ जाके हमने एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट की और मामले के बारे में बताया। तो आप हैरान हो जाएंगे, बजाय वो दादरसी करे उस बेचारा मुतासिर शख्स होटल वाले का कि वो कहता है जी फिदा साहब ये फरमाइए फ़ोन आपने करा उस पुलिस वाले को या उसने आपको फ़ोन किया? ओके सही है। तो मैंने कहा सर मैंने नहीं किया था, ये होटल वाला कोई अननोन नंबर था मेरे पास, होटल वाले का नंबर जी जी लिंक होते हैं, आपको जानते हैं लोग, तो वो फिर करते हैं अलग जी, वो दादरसी की आवाज़ उठाते हैं। तो मैंने ये कहा, तो वो फिर मुझे थोड़ा सा क्या है समझ ले इंट्रीट करने लगे कि भाई साहब आप दरख्वास्त ना दें, बस समझ ले आप भाई हमारे, हम आपके मसले को रिजॉल्व करते हैं। मैंने कहा देखें ये बंदा इस तरह से काबू आने वाला नहीं है, किसी ने किसी को खातिर में नहीं लाया। साजिद भाई फिर ये तो जगह ये मामला तो अपनी जगह, एक और मसला कि रात के 3 बजे वो साहब फिर चला गया होटल में कि होटल को क्लोज करो, जो भी मामला थे वो मामला मेरे साथ बैठ के हल करते हैं, तो यू आर अलाउड टू ओपन। अच्छा, विच काइंड ऑफ मामलात लाइक भत्ता? वही चले ओ बाबा, ये तो बड़ा डेंजर यानी सीन वो भी मिले है। हुए थे जिनके पास इन्होंने कंप्लेंट की थी, वो सब आपस में अब चूंकि आपकी जो आवाज है ना सर, जी सर, अब ये चली गई सर। तो उससे 3 दिन पहले साजिद भाई माजरत के साथ 3 दिन पहले उस होटल वाले को वहाँ के कोई थे एचएम साहब, हेडमोरर साहब, हेडमोरर साहब उनको उठाते हैं कुर्सियाँ समेत। अब आप मुझे बताएं साजिद भाई कि पुलिस जैसे स्ट्रीट क्राइम्स पे तो काम हो ही नहीं रहा, आप हम लुट रहे होते हैं, दिन दहाड़े लुट रहे होते हैं। वहाँ अगर आप कंप्लेन करते हैं, फ़ोन करते हैं 15 मददगार को, तो वो साहिबान भी आजकल क्या है डीजल है ही नहीं, पैदल आ रहे होते हैं, चप्पलों में आ रहे होते हैं और मोटरसाइकिलों में आ रहे होते हैं। वो भी घंटों बाद आप लुटेंगे, आप उसके बाद वहाँ फरियादी बन के बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा, आपको हेल्पलेस होंगे भाई ऑल मीन्स। और पुलिस जो है आधा घंटा घंटे के बाद वहाँ पर उनकी आमद होती है अल्लाह अल्लाह करके, और वो साहब अपनी जो फराइज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर लाइंग ऑन हिज शोल्डर्स, वो छोड़कर उस साहब को चंद पैसों के लिए वो हेडमोरर साहब उसको ले जाके हस्बे बेजा लॉकअप करते हैं। वहाँ से 3 दिन पहले इसी होटल वाले को मैं छुड़ा कर आ रहा हूँ। ओ बस मतलब ये मैं पहुंचा जहाँ तक हम लोग ये पर्सनल मामलात हम अक्सर ले लेते हैं, जिस चीज़ से हमें इज्तनाब करना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप पर्सनल ला लें, उसको प्रोफेशनल। हमारी तो जान को खतरा है साजिद भाई। अब वो साहब जो है ना अभी देखें किसी ग्रुप में मुझसे चैट कर रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ। नहीं अभी जो चूंकि आप लाइव शो में आए हैं और अब आपको पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, आई होप कि ना इस शो के जाने के बाद जो हुक्कामे बाला हैं वो एक्शन लेंगे, और वो ऐसा एक्शन होगा कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा और फिर मामलात आप खुद कहेंगे कि यहाँ अभी भी मेरिट पर मामलात होते हैं। और मेरी एसएसपी साहब से और डीआईजी साहब, अच्छा, जिससे हेल्प तलब की है उसको भी थ्रेड किया जा रहा है, तो बंदा इस मामले की संगीनी को देखते हुए सर इस पे नोटिस लें, आगे बढ़ाते जी सिलसिले को। चूँकि यहाँ पे हमारे साथ एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं और वो ब्यूटिशियन भी हैं। ज़रा नाजिया आमिर से बात कर लेते हैं। नाजिया, चूँकि
یہ کراچی 3 کروڑ آبادی 4 کروڑ آبادی اب ہو گئی, اب یہ شہر نہیں رہا, اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ملک آپ چلے جائیں نا دنیا میں, ان کی بھی آبادی اتنی نہیں ہوتی, یہ تو ایک بہت بڑا شہر ہو گیا ہے. اس کراچی کی تعمیر, ترقی, خوشحالی ہر آدمی کی خواہش ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بزنس مینوں نے بولا تھا نا ہمیں مریم دے دو, یاد ہوگا آپ کو. تو بینگ اے بیوٹیشین آپ کو لگتا ہے کہ معاملات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے اس ملک کے؟ دیکھیں بہتری کی طرف جانے کے معاملات میں مایوسی ہے آپ میں؟ نہیں, مایوسی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں خود کو کوآپریٹ کرنا ہے. ہمارے ہاں ہم یہ چیز کیوں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جا رہے ہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے اپنے اندر ایک عہد کرنا ہے. دیکھیں بیوٹیشین کا مطلب سنوارنا, ٹھیک ہے, تو سنوارنے سے مراد میں نے اپنے آپ کو ہی نہیں سنوارنا, میں نے آس پاس کے ماحول کو. ایک سیلون جب آپ جاتے ہیں, ایک بیوٹی پارلر آپ جاتے ہیں, آپ سب سے پہلے وہاں جا کے کیا خوشی محسوس کرتے ہیں کہ وہاں صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں کے کلیننگ پر بات کرتے ہیں, وہاں کی خوبصورتی پہ بات کرتے ہیں. ڈفرینٹ سیلونز ہیں جو اپنی خوبصورتی کے حساب سے آج بڑے مانے جاتے ہیں اور لوگوں کی وش ہوتی ہے وہاں جا کے سیلون جا کے لوگ ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں. تو اسی طرح میں اپنے گھر سے باہر نکلوں اور باہر کچرا پڑا ہوا ہے اور اس کچرے کی ذمہ دار میں خود ہوں. ایون کہ میرا نیبر, اگر میرے نیبر نے ایک شاپر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی اور میں نے دیکھا, اگر میں یہ دیکھ کر یہ سوچوں ایسے ہی, اگر اس کی میں کوشش کروں کہ اپنے کچرے والے کو میں تھوڑے سے پیسے دے کے بولوں بھائی یہ بھی لے جائے, یہ کہنا کوئی بھی اٹھا لے گا, نہیں میرا کام نہیں ہے. بالکل لوگ یہ کرتے ہیں, بالکل صحیح آپ نے کہا. اگر میں اس میں یہ چھوٹی سی کنٹریبیوشن کروں, بھائی یہ بھی لے جاؤ, 5, 10, 50, 100 جو بنتی ہے ان کو تھوڑی سی معاوضہ مل جائے گا, اس سے اس بندے کا گھر کا بھی اور میرا ماحول بھی صاف ہوگا. یہاں پر بات آئی, میں سب سے پہلے جب باہر نکلوں تو مجھے خوشی تو محسوس ہو. یہ بہت چھوٹی سی عمر کی بات ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو پلانٹیشن ہوتی تھی, میں درختوں کے پتے نکالتی تھی اور ایک وہ سدا بہار کا پودا, سفید پھول ہوتے تھے, بہت سارے فلاور توڑ کے میں ان کو لڑی بناتی تھی. یہ میرے بچپن کا شوق تھا. تو اور وہ سنبھالنے کے بعد اس کو میں سیٹنگ کر کے رکھنا, اپنی جیسے بڑی ہمارے گھر کے فیملیز ہوتی ہیں کانوں میں پہننا پسند کرتی ہیں اس طرح کی, تو میں یہ چیزیں کرتی تھی. بچپن سے ان چیزوں میں میرا انوالومنٹ تھا. اس کے بعد کیاری میں بیٹھ جاتی تھی, جو گراس ہوتی ہے اس کو چھوٹا چھوٹا دیکھنا. تو کہنے کا مطلب ہمارا سین یہ ہے کہ یعنی یہ ہے کہ جیسے آپ نے سوچا کہ یہ سب کی سوچ یہ اسی ہر طرح انسان کے اندر ہے, یہ ہر انسان میں ہے, اویئرنیس سب کو ہے, لیکن کرتا کوئی نہیں ہے. یہاں پر کرنے کی بات آتی ہے صرف سیلف. جب ہم اپنے حساب سے سوچنا شروع کریں گے, اب ہمارے یہاں ماحول میں آپ نے کہا کہ بہتری کی طرف کہاں سے جا رہے ہیں ہم, دیکھیں گرینری وہ شارٹ, اگر باہر نکلتے ہیں پولوشن سے, درختوں کی اتنی بری حالت ہوتی ہے, انتظار کرتے ہیں کہ اللہ پاک بارش ہو جائے تو ان کو خوبصورت دیکھیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم صحیح کیسے ہوگا, کچھ ایڈوائز کریں نا آپ. ہاں دیکھیں, میں ایڈوائز یہ کروں گی, سب سے پہلی بات میں نے جلدی اپنے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے, بس اس کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہے. سب سے پہلے تو میں اپنے چھوٹے بیبی سے سٹارٹ کروں. مین چیز تو ہمارے گھر کا بچہ ہے, اور جتنی جلدی جو چیزیں بچہ پک کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں کرتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے سے بچوں کے اسکول میں کوئی پروگرام ہوتے ہیں, آپ ان سے بولے پلانٹ لے کر آنا ہے, اب یقین کریں گے بچے بھاگ کے, یا کوئی راشن لے کر آنا ہے. میں نے اپنے ماشاءاللہ خود فیملی میں اپنے بچوں کو ساتھ یہ کوآپریٹ کیا, جہاں مجھے کوئی اچھی بات کا مجھے نظر آتا ہے کہ اس چیز میں فائدہ ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ خود کھڑی ہوتی ہوں. تو جب یعنی تبدیلی گھر سے ہونی چاہیے, گھر سے ہونی چاہیے, اپنے آپ سے ہونی چاہیے. میں نے جب میرے بچے نے مجھے آ کے فرمائش کی, میں 100, 200, 500, 1000 کا میں نے یہ نہیں سوچا, میں نے یہ سوچا نہیں, یہ جس چیز کے لیے جس بندے نے سوچا ہے بہت بڑی بات ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی اور مجھ تک پہنچی. مین چیز یہ تھی. تو اسی طرح سے بیوٹیشین کا مطلب ایک اپنے آپ کو تیار کیا, پارلر چھوڑا نہیں, یہ سب نہیں ہے. اس میں آپ اپنی چیزوں کو ڈسپلن. باہر کے ملکوں کی بات ہم کرتے ہیں, باہر جا کے میرا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر گیا, زندگی کی پہلے وش تھی, اور مجھے بڑی خوشی تھی زندگی میں کہ میں کیا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کو چینج دوں. فرسٹ اس کا ایک لائن تھا کہ جنت ہے, تو وہاں کی وہ جگہ جنت کیوں لگی ہمارے بچوں کو. اپنے ملک سے جانے کے بعد وہ بچے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھے ہیں, ان کو ہر چیز اچھی بھی نظر آئی. تو ہمارے معاملات کہنے کا مطلب یہاں پر آتا ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہنے کے بعد ہم دوسرے ملکوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں. کیا بات ہے.
ऐसा ही है। वहाँ का निजाम अच्छा है, वहाँ नहीं की तो हर चीज मैं तो अच्छी पैसे है। यहाँ पर निजाम अच्छे पैसे की दे रही हूँ, मैं तो हर काम प्राइवेट कर रही हूँ, यहाँ पर फॉरेन नहीं, गवर्नमेंट में डालेंगे इंसल्ट होगी। हाँ क्या मैंने गवर्नमेंट से नहीं पढ़ा, प्राइवेट स्कूल भी मैंने देखा। प्राइवेट स्कूल के बाद आपको पता है पहले ये होता था 6, 7, 8 तक, फिर वो कमर्शियल आ जाती थी कि नहीं गवर्नमेंट स्कूल से 9, 10 हो या जो भी ऐसा नहीं है कि उस वक्त प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। पेरेंट्स ज्यादातर ये सोचते थे बच्चे को घर के करीब डाला जाए, सही है, ये चीज भी तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं जिस करीब रहती हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए भी एक चीज सजेस्ट की, हर पेरेंट्स को मशवरा देती हूँ, स्कूल घर के करीब ढूंढिएगा। आप अपने बच्चे को कैसे डिस्टर्बेंस दे सकते हैं? तो हमारे यहाँ सिर्फ सबसे पहला पॉइंट सेल्फ, अब यानी खुद को चेंज करें पहले, खुद को चेंज करना है Okay. और अपने खुद में आपकी पूरी एक फैमिली शामिल है। आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो उसमें आपके पूरे बच्चे भी शामिल हैं। अगर आप अपने मदर के घर रहती हैं उसमें आपके फादर मदर हैं, तो अगर हम कुछ सीखें तो हम अपने मदर फादर के साथ मिलकर उस चीज को करें। जो क्या बात है, आपने सही। बात की रियली अप्रिशिएट। तो जब हम इस पे अमल करते हैं ना कि यार हम खुद को ही तब्दील करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा हमारी कराची के सिग्नल्स ख़राब होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ पे ना सोसाइटी को देखने का मौका मिलता है। अब मैं चाहूँगा कि यार मैं रुक जाता हूँ यहाँ, तो मैं देखूँगा सब तो जा रहे हैं, इधर देखूँगा यार ये सभी जा रहे हैं, यार वो तो रुकने का कह रहा है साहब कि भाई अभी रुको, आपका टाइम अभी नहीं आया। अच्छा क्योंकि सिग्नल बंद है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई भी नहीं रुकेगा। अच्छा उस किसी को ये नहीं होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिर मैं सोचूंगा यार ये सभी जा रहे हैं, फिर मैं भी क्यों रुका चला हूँ? जाता हूँ। मैं भी चले जाता हूँ। ये फैक्ट तो यहाँ है। पर आके ना मामला खराब हो जाते हैं फिर बिल्कुल। कैसे चेंज करें? सोसाइटी ही एक तरफ जा रही है। देखिए सोसाइटी एक तरफ जा रही है, आप कभी आप ऑटो में बैठे हैं, ऑटो वाला किस तरह आपने देखा स्पीड उसकी। मैं कभी कभार अगर वैसे तो ज़्यादातर अपनी फैमिली में ही कन्विंस कर, अगर पर्सनल बैठ जाऊँ मैं बोलती हूँ भाई मुझे जल्दी जाने का दुख नहीं है, अगर आपके रक्षे को कुछ हो गया या आपके बच्चों की रोजी है। क्या बात है। मुझे तो देखे मैं बहुत ज्यादा स्पीड से घबराती हूँ। एक होता है इंसान की जिंदगी में एक छोटा सा हादसा बहुत बहुत आगे ले गया इंसान को। तो सवाल मेरा कहने का था, मैं उस भाई को एक बात कहती हूँ कि भाई मुझे अपने जल्दी पहुंचने का नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का है कि आपके रक्षे के साथ जो इश्यूज होंगे, सबसे पहले पूछती हूँ आपका अपना है, सबसे पहले मेरा सवाल यही होता है। सही बात है, सही बात है। तो मैंने बोला भाई अगर तुम किसी की चला भी रहे हो, अगर ये कन्वेंस आप इसको यूज भी कर रहे हो, तो समझे ये आपकी रोज ही है, ये 2 दिन खराब होती है, आपके घर के हालात उलट जाएंगे। जबरदस्त, बहुत अगर अच्छी एक चीज। अब हम एक फैमिली मेकर सही कह है रही ना, है। वो हम होम मेकर हैं, जैसे मैडम है, मैं हूँ, आप हैं, फीमेल्स के लिए हम अपने घरों से अगर स्टार्ट करेंगे, तो एक दिन हमें थोड़ा सा फीवर होता है या थोड़ी तबीयत, हमारी पूरी घर की निजाम चेंज हो जाता है घर का जो है। तो इस तरह से एक मर्द भी अगर ये सोचे, हर जगह औरत नहीं सोचना है। ये भी अच्छा है। मैं तो सारी अक्ल अल्लाह पाक ने खवातीन को दे दी। हम तो इस बात को भी कहें ना कि अगर मेल पर्सन भी इस बात में सोचें, तो देखिए चलना दोनों ने है, चलना पूरी फैमिली ने है। यहाँ पर तो हम फिर ये बात, चूंकि आपने जब दोनों की बात की ना, तो फिर उनको भी आगाही दें। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में हम आगाही यूँ भी देते हैं कि ये हमारा अखलाकी और इस कुर्सी का फ़र्ज़ है कि ये आजकल जो नए कपल्स हैं इनकी शादियां सक्सेस नहीं हो रही। रीजन क्या है? वजह क्या अच्छा है? इस छोटे से पॉइंट की तरफ आऊंगी। मेरा एक छोटा सा साइट वर्क है, मैच मेकिंग। क्या बात है। मैं मैच मेकिंग करती हूँ, रिश्ते कराती हूँ। अच्छा ये मेरा छोटा सा शौक है, कभी पहले फ्री में होता था, मैं करती थी। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में फ्री रास नहीं आता लोगों को, फिर वो उसको वैल्यू नहीं होती, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद एक चीज आई, मैं थोड़ा बीमार हो गई, ठीक है। वो बीमारी के बाद वो मैंने कहा चलो इसको अब थोड़ा सा इस अमल में ले आया जाता है। शादियों की रीजन ये नहीं है कि पहले के दौर में अम्मी अब्बू रिश्ता पसंद करते थे, बेचारी खातून को 4 से 5 साल में हस्बैंड को समझने का मौका मिलता था। आज इस मीडिया के फौरन नंबर मांगा जाता है। यस, 1 साल में वो पूरी 25 साल की रिपोर्ट निकाल लेता है लड़की की। अब वो 25 साल, जब शादी 1 साल बाद हो रही है, वो 25 साल की रिपोर्ट उस लड़के को मिल गई, और उस लड़के की 10 साल की प्लानिंग। वो बेचारा मर्द के पास ज्यादा कुछ नहीं है, औरत के पास बहुत कुछ है। मैं हर जगह कहती हूँ बेचारा मर्द मजलूम है। शुक्र है, कहीं ना कहीं तो आप आपने मर्दों को कुछ तो अच्छा कहा। यहाँ मैं हर बात में एक बात हर जगह कहती हूँ, मर्द हर जगह मजलूम है। देखें वो सुबह जाता है, ये मैं अपने हस्बैंड के लिए भी कहती हूँ, सिंपल है कि एहसास, अगर आप में एहसास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। मैं एक लाइन ये शुरू से एक बात सोचती हूँ कि मर्द सुबह जाता है, रात को आता है, ठीक है। उस बेचारे को नहीं पता मेरे पीछे कौन घर में आ रहा है,
कौन घर में जा रहा है, मेरी बीवी किसके साथ क्या बिहेव कर रही है, मेरी बीवी मूड कैसा रख रही है मेरी मदर के साथ। मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, आज मेरे इन लॉज नहीं है, लेकिन मैं वो बहू हूँ कि मैंने आज तक अपने सास ससुर की डांट नहीं खाई। क्या बात है, जबरदस्त। मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए कहती थी बड़े मिजाज हैं, तो बात मिजाजों की नहीं थी, कहीं वो अगर उनके मिजाज में तलखी आती थी तो मैं ये कोशिश करती थी कि उनकी उम्र का तकाजा है, वो अपने बेटे की मदर है। और एक मेरी बहुत गहरी बात थी कि मेरी सास ने कभी भी अपने बेटे के साथ डिस्कशन की तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनके साथ बैठूं। और ये बातें मैं इसलिए सोचती थी कि अल्लाह ने मुझे फर्स्ट बेटा दिया, तो मैंने कहा कल मुझे भी इस स्टेप पर आना है। जो लोग ये सोच लेना कि ये टाइम हम पर भी आ सकता है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब वही वाली बात आई, मजलूम है और उस मजलूमियत के हिसाब से घर के सारे मामलात बेचारा यही कह रहा होता है कि मेरी, देखिए तलखियां भी आती हैं, जहां फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं वहां झगड़े भी बड़े आ जाते हैं, उस मर्द की वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ एक मिसाल थी, औरत के नसीब से औलाद और मर्द के नसीब, औरत के नसीब से पैसा, मर्द के नसीब से औलाद, ये लाइन होती थी ना। अगर औरत इस बात पे सब्र कर ले, यहाँ सब्र कर ले, तो देखें शायद ये जो आपने मैच में की वो जो पूछा शादी का और क्राइसिस का, तो वो इन चीजों पे आके डिपेंड होके रुक रही है कि हम लोग हकीकतों पे नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे मुस्तफीद हुए होंगे मैडम की बातों से। वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको नए मेहमानों से भी मिल पाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद जी खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और इस ब्रेक में हमें एक मारूफ सिंगर ने ज्वाइन किया है। आपको भी हम अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। उस्मा बेग साहब हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बीबी, आपने हमें ज्वाइन किया। और बात कर रहे थे हम तरक्की पर, खुशहाली पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर, और आजकल की शादियाँ सक्सेस नहीं हो रही, उसके पीछे किसका हाथ है। वो आप फैक्ट्स एंड फिगर निकलवाएं, स्पेशली कराची के सिटी कोर्ट से, तो मंथली 30 to 35 केसेस आते हैं, मतलब महीने में एक या दो शादी ब्रेक हो रही है, टूट रही है। वजह क्या है? वो बड़े बूढ़े कहते थे कि हम तो, हमारी शादी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो अब क्यों ऐसा कि 6 माह 1 साल बाद वो कहते हैं भाई जा, मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं होगी, जा। फिर वो कोर्ट से रुजू किया जाता है और कोर्ट से लेटर आता है और वो अपने रास्ते। पहले चूँकि एजुकेशनिस्ट हमारे साथ नवीद जबीन साहबा मौजूद हैं, पहले ज़रा हम सोसाइटी के इस आंसर पे बात कर लेते हैं, फिर ज़रा हम तालीम पे भी आते हैं। वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आपने बड़ा मतलब अच्छा ये एक टॉपिक रखा है। वजह इसकी बहुत ही सिंपल है और हमारे सराउंडिंग में हम सब इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, इसके बावजूद लेकिन हम इटसेल्फ करते हैं, हम उसको जो है ना पब्लिकली या पब्लिसाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। इसकी दो चीज़ें बड़ी वजह सामने आई हैं। एक तो ये है कि अब जो हमारी नस्ल है, ये मौजूदा नस्ल है, इतनी ज़्यादा कनेक्टिव है सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो जो जिस विंडो से लाइफ को देखती है ना, वो बड़ी ही फेस्टिव लाइफ है, बहुत ही एक मसनूई जिंदगी को देखने की आदत हो चुकी है। लड़कों का कसूर है, दोनों का। देखिए यहाँ हम किसी को भी नहीं ये कह सकते कि लड़की या लड़का जो है, कुछ रिलेशन में लड़कों का कसूर होता है और कुछ में मोस्टली लड़के भी बस वो ये चाहते हैं कि भाई। खतरनाक सवाल कर दूं आपसे, बिल्कुल कर लीजिए। बड़ों का कितना कसूर है? माओं का? बिल्कुल बड़ों का कसूर है। इसके अंदर बड़ों का कसूर ये है कि हमने वक्त से पहले बच्चों को वो चीजें दे दी, उनको वो उन चीजों से फैसिलिटेट कर दिया, ये देख के जी हमारी क्लास मेंटेन हो रही है या सोसाइटी में हमारा इमेज ऐसा हो रहा है, तो आपने बच्चों को उनकी उम्र से पहले वो चीजें प्रोवाइड कर दी जो उनको नहीं देनी चाहिए थी। दूसरा फिर देखें ये चीजें अब सोसाइटी का हिस्सा, नॉर्मल हो गए, कहते हैं अब ये हमारा तो नॉर्म्स है, तो अब ये नॉर्मल हो गए हमारे पास चीजें, तो उसके लिए आपको बच्चों को दीन के साथ थोड़ा सा रिलेट करके चलाएं, अपनी जो इक़दार हैं, हमारी
روایات ہیں, ہمیں اپنی مٹی کے ساتھ جڑے رہنے والی جو چیزیں, اس کو ہمیں بچوں کے اندر جو ہے نا وہ انجیکٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھا رہے کہ بھائی مطلب آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہونا چاہیے, ہسبینڈ کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیوی کا, میں ایک سائڈ بات نہیں کروں گا, بہت سائڈ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لڑکی کی ماں لڑکی کے گھر میں انوالومنٹ کرتی ہے, لڑکے کی ماں اپنے بیٹے کے گھر میں انوالومنٹ کرتی ہے. دیکھیں وہ والے معاملات جو میں بتاؤں نا تھوڑے سے اب اس طرف تو چلے ہی گئے, کیونکہ بچے اپنے آپ کو اتنا انڈیپینڈنٹ فیل کرنے لگے ہیں, وہ تو اپنے پیرنٹ, کیونکہ ہم نے وہ کلچر اپنا ختم کر دیا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں سے وہ کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے. اب زیادہ تر اپنے بچوں کے معاملات میں بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتے, جبکہ شادی شدہ نہیں ہے. وہ بھی بچہ آپ کو کہے گا بھائی میری پرائیویسی ہے, میرا لیپ ٹاپ ہے, میرا موبائل ہے, میرا پاسورڈ لگا ہوا ہے, میرے روم کی صفائی آپ نے میڈ سے کیوں کرا دی, بھائی میڈ کا کیا حق ہے کہ وہ میرے روم کو تتر بتر کرے. بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ روزانہ آپ ہم 400-500 بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں, پیرنٹس کے معاملات دیکھ رہے ہیں, تو بہت ساری چیزیں یہ سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو بچوں کو شروع سے ہی بچوں کو اتنا بھائی اسپیس دے ہی نا کہ وہ یہ سوچیں کہ جی ہم کوئی پرائیویٹ, ہماری کوئی لائف ہے, کوئی ہماری پرائیویسی ہونی چاہیے لائف کے اندر. اسٹارٹنگ اس کا مطلب ہے جب آپ بنیاد, بچہ جب گرو کر رہا ہے اسی ٹائم آپ نے رولز, اخلاق, لیکن کیا وقت کے ساتھ نہ چلے, وقت کے ساتھ چلنے چینج ہوتا جا رہا ہے نا, پھر جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ چلنے کے لیے نا میں نے جیسے کہا کہ دیکھیں آپ کو ٹف ٹائم تو ملے گا, کیونکہ اب یہ سب تو ہمارے جو ہے نا نارمز ہو گئے, تو اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دین کے ساتھ انٹیگریٹ کریں. دین کا بھی بہت لوگوں نے نا غلط بہت زیادہ ہے, اس کو بھی وہ آج کل یہ چیزیں جی یہ اس کا حق نہیں ہے, یہ اس کا حق نہیں ہے, بڑوں کا حق نہیں ہے, سسرال کا حق نہیں ہے. میں آپ نے جب دین کی بات کی تو پھر وہ بچہ اکثر ہم سے سوال پوچھتے ہیں چھوٹے بہن بھائی کہ وہ فلاں مولانا صاحب ایسے کہہ رہے ہیں, فلاں ایسے کہہ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں. تو ایک تو بچے اس میں بھی بڑے کنفیوز ہیں, کس کی بات مانیں. عظما بیگ صاحبہ کے پاس آتے ہیں. عظما کب آپ نے سٹارٹ کیا یہ جرنی؟ تھینک یو تھینک یو. کب ایسا لگا آپ کو کہ آپ اچھا گا سکتی ہیں؟ ایسا لگتا نہیں, ایسا ہوتا ہے. اچھا, یا تو فنکار ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا. زبردست, خدا دار صلاحیتیں ہوتی کیونکہ یہ تو اللہ نے دینا ہے. ہاں, اب کتنی بھی کوشش کر لیں آپ گا نہیں سکتے. زبردست. ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, کوئی بھی کوشش کر اچھی لیں, آواز ہونے کے بعد بھی لوگ نہیں گا سکتے. ایکٹر بننے کے باوجود سنگر نہیں ہوتا, سنگر بننے کے باوجود ایکٹر نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اس نے ایک آدھی کوالٹی دے کر بھیجنا ہوتا. ساری کوالٹیاں تو وہ واحد لا شریک ہے, اسی نے دینا ہے, اسی کا سب کچھ ہے. تو یہ ہوتا نہیں ہے, پتہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے. وہ کہ ریاضت سیکھنا, جی اس کو تو پالشنگ کہتے ہیں, دیٹ از پالشنگ. آپ پڑھتے ہیں نا, کے جی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ جا کے آپ سی ایس ایس کرتے ہیں, جا کے آپ ماسٹری کرتے ہیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. لیکن اس کو آپ کا بلٹ اپ کہاں سے اسٹارٹ, جیسے اسٹارٹ اپ یہ کہہ رہی ہیں یہاں سے ہو رہا ہے, وہاں سے ہو رہا ہے, تو اس میں کسی کا تعلق خرابی یہ نہیں ہے, کوئی بھی خرابی اندر ہے. جب تک آپ اپنے اندر سے ٹھیک نہیں ہوں گے, باہر سے کیسے ٹھیک ہوں گے. کچرا آپ دیکھ رہے ہیں, میں سن رہی تھی ساری گفتگو آپ کی, بچوں کو, بڑوں کو, ساس کو, سسر کو, یہ وہ فلاں فلو, یہ ٹریڈیشن ہے. دس از اے رولر, ٹھیک ہے, اٹس ٹائم ویل, یہ ٹائم ویل ہے, اٹس گوئنگ ٹو ریموو, اٹس گوئنگ ٹو موو آن. اس نے اسی طرح سے 12 صدیوں سے یوں ہی گھومتا آیا ہے, اور یوں ہی گھومتے رہے گا. یہ رضائے باری تعالیٰ ہے, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. یو کانٹ چینج. آپ کتنی بھی اس میں فیسلٹیز دے دیں بچے کو, وٹ ایور ہی سین یو, کہ آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں. تو آپ کی اصل ٹیچر تو ماں ہے نا, آپ کا اصل ٹیچر تو آپ کا باپ ہے. ہی ڈن ڈو ایوری تھنگ. وہ جو بولے گا بچہ وہ کرے گا. بچے, باپ نے کہنا ہے نا کہ یہ فقہ ٹھیک نہیں, یہ مولوی ٹھیک نہیں, یہ اسکول ٹھیک نہیں, بچے نے کہنا ٹھیک نہیں. زبردست, وہ امپیکٹ رہ جاتا ہے بچوں کے دماغ میں. بچے نے وہ نہیں کرنا جو اس کے اندر ہے, بچے نے وہ کرنا جو آپ کے اندر ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, پلیز اس کو کلیئر کر لیجئے. ڈونٹ بلیم ایچ انادر پرسن. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ رول آف ریگولیشن ہے جو قدرت کی طرف سے ہے, اور یہ ہمارے بچوں کو نا, اس کے بعد بھی بچے یہ ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیسے ہیں. ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے کھڑا کرنا ہے. فیسلٹیز سے کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ماں باپ کا ذرا ڈنڈا یوں چڑھتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ لندن ہو, کینیڈا, وٹ ایور, باپ نے غور سے دیکھنا, بچہ قدرتی رکے گا. یہ اللہ کی طرف سے رکنا ہے اس نے. وہ انگریزوں کے بچے بھی رکتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ انگریز ہیں, کہ وہ دس اینڈ دیٹ, اپنا وہ زیادہ ریسٹرکٹڈ ہے نسبت ہمارے.
وہ زیادہ وہ باؤنڈریز میں گھرے ہوئے ہیں نسبت ہمارے. ٹھیک ہے, اب میں آپ تو ہوں نا آپ کی طرف, اور اس کا جواب جبھی صاحبہ شاید بہتر دے گی. جیسے عظما نے کہا کہ کچھ مطلب اللہ کی طرف سے بھی تو قانون ہے نا, بچہ پیرنٹ جو ہیں اس کے وہ اس کے رول ماڈل ہیں نا. بالکل نہیں, انہوں نے کہا ساری چیزیں جو ہیں گھر سے ہی ہیں, مطلب معاشرے کا کوئی قصور نہیں. اچھا پھر بٹ یہ میں کہ آئی ایم ڈس ایگری, مطلب میرا یہ ماننا ہے دونوں چیزیں ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور نہیں یہ بھی اپنی جگہ ایکسپٹ صحیح. کرنا ہے نا معاشرے کو میڈم. اف یو ایکسپٹ سم تھنگ تو دین یو دین ڈو دیٹ نا. اب پہلے آپ ایکسپٹ جیسے انہوں نے کہا وہ چیز بھی صحیح ہے آپ کہ دیکھیں اس کو کنسیو کرو گے, ریسیو کرو گے آپ, اس وہ پہلے سے آلریڈی ہے, تو آپ نے صرف اس کو عملی جامہ پہنا ہے. ہمارا جیسے آپ بات کر رہی ہیں, جب ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے تو شاید اس ٹائم پہ اسٹک ہوا کرتی تھی اس ٹیچر کے پاس, پھر ایک دو کلاسیں ہم اور بڑھے تو پھر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ آ گئی, تو ٹیچرز کو کہا گیا یہ اسکیل آپ اپنا سائڈ میں رکھ دیں. یس, تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے, یار آج کل ٹیچر کچھ کہتے ہی نہیں ہے, بچے زیادہ تیز ہو گئے نا آج کے زمانے کے. تو وہ پھر ہمارے بڑے کہتے تھے یار یہ تم لوگوں کے تو مزے ہیں, ہمارے ٹائم پہ تو استاد مارا کرتے تھے. اب چینج آ رہا ہے, اب ناؤ اٹ از, ابھی 2026 میں آپ اسکول رن کر رہی ہیں, تو آپ بچوں کی زبانیں دیکھ رہے ہیں, پھر آپ اگر آپ کے پاس چینج ہے تو یو سی دا ٹنگس یور کڈس, کتنی بڑی زبان ہے اور کتنے سوال ہیں, کتنی بات ہے کرنے کو, کتنے لفظ ہیں کہنے کو, کیا کچھ ہمارے پاس تو جملے ہی نہیں تھے. آپ اس چیزوں کو ڈس ایگری کر رہی ہیں نا. یس آئی ہیو چلیں ٹو. اب کیونکہ اب کلیئر ہو گیا نا میڈم, جبھی صاحب آپ کلیئر ہو گئی, چلیں میں آپ کو بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کوئی نہ کوئی تو کلیئر کرتا نا, میں نے چلے میں کر دوں. چلیں دیکھیں جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہمیں بچوں کے ساتھ اپنی اقدار جس کے اندر دین ہمارا ضابط ہے, ہمارا تو سب سے پہلا ماخذ دین ہے نا, دین سے ہی تمام ماخذ نکالیں گے, آپ سوسائٹی نکالیں, آپ علم نکالیں, تعلیم نکالیں, شادی نکالیں, جتنی روایات ہیں آپ کی وہ ہماری تو قرآن سے جڑی ہوئی ہیں. فرسٹ ہینڈ نالج آپ کے پاس, آپ فقہ سب چھوڑ دیں. سنیے, سب سے پہلے اس کے ساتھ دین میں رہ کر ہی برائی ہوتی ہے. آپ کے دیندار لوگ ہی زیادہ تر نیگیٹو نہیں, دیندار لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ہم برسول اللہ کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بتایا کہ میں تمہارے درمیان یہ چھوڑے جا رہا ہوں کتاب, اس کو پکڑ کے رکھو اور اس کو فالو کرو. تو آپ کے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے. دیکھیں نا, اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے, پینک ہو کے کہیں گے ڈاکٹر کے پاس جاؤں, یا گھر میں جو سنی پلاس لگی ہے یا جو آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے اس سے آپ کہاں بھاگیں گے؟ آپ کے گھر میں قرآن رکھا ہے, آپ اس کو پڑھیں. اور اس کو آپ عربی میں کیوں پڑھ رہے ہیں, اپنی زبان میں پڑھیں, اس کو بار بار پڑھیں, اس میں سے نکالیں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں. میں پرسنلی خود ٹیچ کرتی ہوں, میری ڈبل ماسٹر ان اسلامک ہسٹری اینڈ اسلامک اسٹڈیز ایز ویل. اس کو بھی جو ہے دین نہیں چھوڑ کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 2 ہستیاں چھوڑ کے گئے, پنجتن پاک چھوڑ کے گئے, یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ قرآن پاک ہے. یہ 2 چیزیں چھوڑ کر گئے, صرف قرآن پاک نہیں چھوڑ کر گئے. ٹھیک ہے, اور رہ گئی بات کہ آپ فرسٹ ایڈ, پہلے گھر میں فرسٹ ایڈ ہوگی تو پھر بچے کو اس کو لپیٹ کر کے سمیٹ کر کے, یا بندے کو یا عورت کو یا آدمی کو, دین آپ لے کر کے جائیں گے, فوری طور پہ فرسٹ ایڈ ہوگی جو آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں نا جی. چلیں میاں صاحب, چونکہ بات ہو رہی ہے تعلیم کی, تربیت کی, ماں باپ کا کردار زیادہ اہم ہے یا اس ٹیچر کا اہم ہے؟ دیکھیں دونوں کا کردار جو ہے نا لازم. دیکھیں نا, کئی ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے میرا بچہ بکن آؤ کسی بڑے اسکول میں جائے. سچ بھائی دیکھیں زندگی میں نا بہت ساری اسٹیجز آتی ہیں. کیونکہ میں سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں تو میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا, چھڑی والی بات نا. اچھا دیکھیں پاکستان میں نا 2-3 طرح کے طبقات ہیں, ایک طرح کا نہیں ہے. آپ اس کو ایک ہی چھڑی سے نا ہانک نہیں سکتے سب کو. جو ہے نا, جو مجھے سوسائٹی ملی, جس لیول میں مطلب میں پڑھا, جس اسکول میں میں گیا, ہمارے یہاں سرکاری استاد تھے نا, وہ جو سرکاری استاد تھے وہ ایک اتنی بڑی چھڑی رکھتے تھے, اتنے جناب وہ روبدار ہوتے تھے کہ آپ ان سے پولائٹلی بات بھی نہیں کر سکتے. سوال کرنے کی مطلب وہ طاقت نہیں ہوتی تھی. اچھا لیکن ایک چیز تھی کہ جو وہ ہوم ورک دیتے تھے, جو وہ پڑھاتے تھے, ہماری اٹینشن 100% ہوتی تھی. وہ اٹینشن پہ بھی جو ہے نا وہ گرپ رکھتے تھے. لیکن آج کل جو دور حاضر ہے, کیونکہ جنریشن زی چل رہی ہے, اور یہ جو جنریشن ہے اس کو ہم مطلب اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم نے وہ ٹائم دیکھا, ہمارے بچوں نے وہ ٹائم نہیں دیکھا. صحیح. اچھا کیونکہ وہ ٹائم ہمارے بچوں نے نہیں دیکھا تو اس لیے ہم اپنی چیزوں کو زبردستی اگر ان پہ اپلائی کریں گے تو وہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوگا, وہ نہیں لے پائیں گے نا. وہ ہمارا ٹائم الگ تھا نا. یہ ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو لے کے چلیں. سب سے آخری بات بھی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہماری پہلی اور آخری
تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. گو کہ ہم اس میں تھوڑا تقسیم ہے مختلف حوالوں سے. کوئی کہتا ہے کہ جناب فلاں, کوئی کہتا ہے فلاں. آپ سب الگ کر دیں. قرآن ہے کہ اللہ کا نا, آپ قرآن کو اسٹڈی کریں بجائے کہ آپ کسی ایک فقہ کی طرف جائیں, کسی ایک طرف جائیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان. اچھا مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنے دیں گی نا, تو میرا خیال ہے میرا ٹائم ہے تو میں ذرا اچھے طریقے سے جو ہے نا دین آپ پلیز جو ہے نا آپ بولیے گا. بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں دوسرے کو تو سننا بڑا ضروری ہے. جب ہم سننا ہی پسند نہیں کریں گے تو پھر ہم اس چیز کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے نا. قرآن ایک ہے اللہ کا, اور اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا, کسی نبی کا نہیں. گو کہ نبی پہ اترا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام بڑا واضح ہے, اس میں ہمارے لیے تمام چیزیں بتائی گئی ہیں, پیدائش سے لے کے قبر کی جو ہے نا آخری جو ہماری وہ سٹیپ جو ہے وہاں تک بتایا گیا ہے. لیکن ہم نے عمل کیسے کرنا ہے یہ ہم نے خود جو ہے نا ڈیسائیڈ کرنا ہے. بعض دفعہ ہم بڑے دیکھیں, میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ مجھے بولے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, تو یہ میرا ذاتی فعل ہے, اس میں آپ کا کردار نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوتا ہے کیا ہے یار مولوی صاحب نماز تو پڑھ لیں, وہ ٹوپی لگاتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, نہیں اس میں اس کو جج کیا جاتا ہے. اچھا ہمارے نماز نہیں پڑھتے. جیسے میں شعبہ صحافت سے منسلک ہوں, میں نے کسی کے حق میں لکھ دیا نا, ارے یار مولوی صاحب نے وہاں سے جو ہے نا وہ لفافہ لے لیا ہوگا, ہے بھی مولوی یار لے لیا ہوگا پکا. اچھا یہ ایک بڑا جو ہے نا وہ ایک المی ہے کہ ہم نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے. مطلب داڑھی والا جو ہے اگر اس نے اللہ نہ کرے کوئی ایسی اس سے خطا ہو گئی تو اللہ تو شاید معاف کر دے, لیکن ہماری معاشرہ معاف نہیں کرتا. اچھا آخری بات میں کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا خدا کے لیے یہ جو ایک دوسرے کی عدم برداشت ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے. تھوڑا دل کو بڑا کرنا چاہیے. اگر میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا نا تو آپ غلط نہیں ہیں, یہ میری ایک وہ ہو سکتی ہے, میرے پوائنٹ آف ویو سے آپ غلط ہو سکتے ہیں, لیکن اوورآل ہمیں ایک ایسا ایجوکیٹ کرنا چاہیے جس سے سوسائٹی آگے بڑھے, نہ کہ سوسائٹی جمود کا شکار ہو جائے, رک جائے. ہمارے یہاں تسلیم کا بھی تو فقدان ہے, ہم تسلیم ہی نہیں کر پاتے. وہ اچھا گانا گاتی ہیں لیکن مجھ سے پوچھیں گے تو میں بولوں گا اچھا نہیں گاتی. یہی لوگ وہ اچھے صاف ہیں, بولوں گا نہیں مزہ نہیں ہے. یہی لوگ جب بڑا مسئلہ ہے بیرون ملک جاتے ہیں نا, یہی لوگ, یہی پاکستانی, یہی کراچی کے رہنے والے, یہی لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ کے رہنے والے, جب کہیں بھی ترقی یافتہ ملک میں جاتے ہیں نا تو آپ یقین مانیں, آپ نے کہا نا دائیں بائیں دیکھتے ہیں, سگنل کراس کر دیتے ہیں, وہاں توڑنے کا تصور بھی نہیں ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اس کی وجہ پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرا چاچا, ماما, خالہ, کوئی رشتہ ایسا ہے ہی نہیں جو مجھے یہاں سے ریلیف لے کے دے گا. صحیح. جب ذہن میں یہ چیز آ جائے گی آپ کے تو قانون کی عملداری ہوگی. یہاں پہ قانون کی عملداری اس لیے نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بھائی کمشنر کے آفس میں ہے, میرا بھائی اے سی لگا ہوا ہے, وہ ایس ایس پی صاحب ہیں, یہ میں کال کروا دوں گا. یہ اقربا پروری جو ہے نا یہ نقصان دے رہی ہے سوسائٹی کو. جب اقربا پروری ختم ہو جائے گی. اچھا دوسری بات, ہمیں ایسی گفتگو کرنی چاہیے جس سے ہمارے بچے نہیں, ہمارے نوجوان نہیں, ہمارے بڑے بوڑھے بھی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہم نے ان کو اگنور کر دیا. ہم ہر بات پتہ کیا کرتے ہیں, ہم اپنے والدہ پہ, والد پہ, اچھا انہوں نے ہمیں پیدا کیا, پالا پوسا, گو کہ ہم اچھے ہیں, گو کہ برے ہیں دنیا کی نظر میں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کی اولاد ہیں, ان کے آئیڈیل ہیں, تو ہم اپنے آئیڈیل کو کیوں بھول جاتے ہیں. تو والدین کو ساتھ لے کے چلیں. باقی یہ ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہوتی ہے, کسی کو اچھا, کسی کو برا, کسی کو تیکھا, کسی کو پھیکا, کسی کو میٹھا, یہ زندگی کا حصہ ہے. زندگی کیسے چلے جی, وقفہ لیتے ہیں سر, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ, سنہری روشنی کے ساتھ, سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر, آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بریک کے بعد خوش آمدید. چونکہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور
ہوتا یہ بدقسمتی کہیں اس سوسائٹی کی ہی، باقی ملکوں میں بھی رمضان آتا ہے تو وہاں ایسا نہیں ہوتا، یا خدا کا خوف کہہ لیں کہ وہاں پہ ہر چیز اپ ٹو مارک ہو جاتی ہے باقی مہینوں کی نسبت. ویسے تو پورا سال ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. وہ چل رہا تھا گولڈ مہنگا ہو گیا خرید لو، چاندی مہنگی ہو گئی خرید لو، تو ایک صاحب نے بڑی اچھی پوسٹ لگائی تھی. اس نے کہا کہ جی پھل فروٹ خرید لیں، یہ مسلمان مہنگا کر دیں گے، رمضان آ رہا ہے اسٹاک کر لیں تو پھر یہ ملے گا نہیں ہمیں. کل جب میں بازار گیا اپنی وائف کے ساتھ تو وہاں پہ مجھے پھر یہی آواز آئی کہ صاحب ڈبل خریدیں، کچھ دن بعد نہیں ملے گا. یہ دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے. مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور مہینہ وہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور عبادتوں کا بھی سردار ہے، عبادتوں کی بھی بہار ہے. اور اسی میں ہم مسلمانوں کے کام ایسے ہیں کہ ہم نے ابھی سے ہی چیزیں غائب کرنا شروع کر دیا، اسٹاک کرنا شروع کر دیا تاکہ ہم اس کو 3 گنا مہنگا بیچ سکیں. عظمیٰ بیگ صاحبہ کے پاس میں آتا ہوں. عظمیٰ، یہ بھی تو ایک ہم آپ اس انڈیویجولی ہم سب اسی ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں. وہ جو پھل فروٹ سبزی فروش یہ جتنے لوگ ہیں یہ بھی آپ کے ہمارے ہی لوگ ہیں. جی جی. اچھا ان سے پوچھو تو یہ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے مہنگی آتی ہے، ہمیں اوپر سے پھل فروٹ مہنگا آتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہ بھائی 8 دن پہلے تو سب صحیح چل رہا تھا. اوپر تو درخت ہوتے ہیں. ہاں 8 دن پہلے تو سب صحیح تھا، اچانک یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ اب آپ چیزیں ہمیں دے ہی نہیں رہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ ہم مسلمانوں کا قصور ہے؟ چھوڑیں اس قصور کو. بات یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہیں، وی آر ہیبچل. اس وقت قصور کس کا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں گیس ختم ہوتی ہے سلنڈر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی ختم ہوتا ہے ٹینکیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا بجلی بند ہوتی ہے آپ لوگ وہ خرید لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ جنریٹر وغیرہ، یہ فلاں چیزیں سب سولوشن ہے. تو قصور کون سا ہے؟ کہاں یہ میاں بتائیے. نہیں غریب لوگ کیا کریں گے؟ غریب تو کرتے ہیں، غریب لوگ ہی ایسا نہ کیجیے، غریب ہی تو کر رہے ہیں، سولوشن اصل نکالتے ہیں. غریب نکال کے جی جی سابقہ وزیر خارجہ وہ ہمارے ان کا تعلق جو ہے نا قصور سے ہے، اور قصور بابے بلے شاہ کا ہے، اور ان کا لاہور سے، اور قصور جو ہے نا وہ ہم سب کا ہے. اور اگر ہم اس لائبلٹی کو چھوڑ کے ہم بھاگے تو قصور دیکھیں ہم سب کا ہے. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کسان کا حق مارتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کی جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا دل کی بھی جو ہے نا کسی کی نہ سن کے نا وہ دل کہیں نہ کہیں آزاری کر لے. یہ دل آزاری ہے نا، یہ ان سب باتوں سے زیادہ قصور ہے. آپ کسی کی سن لیں نا، جیسے ہم صحافی ہیں نا، ہمارے پاس اکثر لوگوں کے مسائل آتے ہیں، ہمارے پاس خوشیوں کی باتیں کم آتی ہیں، ہمارے پاس مسائل زیادہ آتے ہیں کہ خرم بھائی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، پلیز آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، رپورٹ کریں، اس کو چھاپیں، کہیں ہماری کہیں خبر جو ہے نا حکام بالا تک پہنچے. لیکن یہاں بدقسمتی پتہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے صحافیوں کا المیہ یہ ہے کہ ان کی خبر بھی نہیں اوپر پہنچتی. جب صحافی کسی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے تو وزیر داخلہ صاحب سو جاتے ہیں، آئی جی سندھ صاحب سو جاتے ہیں، ایڈیشنل آئی جی صاحب آرڈر تو دیتے ہیں کہ ایس ایچ او میری مرضی کا نہیں لگے گا. یہ سٹیٹمنٹ بڑی اچھی بڑی خوبصورت ہے، ایس ایس پی اس کا جو جواب دے ہوگا وہی لگائے گا. لیکن وہی اسی تھانے کا جب ایک اہلکار جو ایک اعلیٰ سیٹ پہ بھی نہیں بیٹھا ہوا وہ بتہ خوری کرتا ہے، ایک صحافی کو لائف تھریٹس کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ڈٹائی کے ساتھ میاں خرم کو کال آتی ہے کسی ڈی ایس پی صاحب کی، نام نہیں لوں گا کیونکہ آج وہ جو ہے نا وہ اس منصب پہ ہیں کہ مجھے حیا آ رہی ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپلیکیشن نہ دیں، آپ میرے پاس آئے. بھائی آپ عوام کے لیے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، آپ ہمیں نہیں کر سکتے بلیک میل. آپ ہماری آواز کو دبائیں گے تو ہماری آواز دبے گی نہیں جب تک سانسیں ہیں، ہمارے ہاتھ رکیں گے نہیں جب تک لکھنے کا ہنر جانتے ہیں. تو خدا کے لیے اس سوسائٹی کو پاک صاف کریں. پولیس کا محکمہ ہمارا ہے، محکمہ ہے. اگر ایک دو چار آپ کو جو آپ جن کا نام آپ ہائی لائٹ نہیں کریں اپ ٹو یو، جی جی جی، اس میں کوئی وہ کہتے ہیں کوئی اس میں راز ہے کیا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کمپلین واپس لے لیں. وہ وہاں کے ہیڈ مورر صاحب آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جی یہ بات کریں بات کریں بات کریں. میں نے کہا جی کون ہے وہ؟ بڑے صاحب ہیں. اچھا ابھی وہ جو ہے نا ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں، بڑے صاحب کیا مطلب ہوتا ہے؟ لائیں بات کریں. بڑے ہم ادب سے تہذیب سے بڑی شائستگی سے سر السلام علیکم اپنا تعارف میں کرواتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں نہیں جانتے.
मैंने कहा, सर आप तारुफ कराएंगे तो मैं जान जाऊंगा आपको, मैं फलां बात कर रहा हूँ डीएसपी। मैंने कहा सर आंखों पे हुक्म करें, फरमाए आप एप्लीकेशन ना दें। मैंने कहा सर मैं एप्लीकेशन के लिए नहीं, मैं FIR के लिए आया हूँ। ओके, किसके ऊपर? सर वही उनका जो आंखों का तारा, अच्छा, जिसकी आप बात कर रहे थे, जिस साहब की आप, जो वो आंखों का तारा जो साहब हैं, अच्छा, जो भत्ताखोरी करने के तमाऊ लिए, पोत जिसे कहते हैं, जिसको आसान कहते अल्फाज हैं, में, अच्छा, तो चले। बड़ी वो हाँ। जो है ना, बड़ी मतलब वो उनकी, अच्छा तो आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो मैं एक लम्हे के लिए ना बचपन में चला गया। वो वालिदैन की जब हम बात नहीं सुनते थे ना, तो वो शायद कहीं ना ऐसे पकड़ लेते थे, क्योंकि मेरी गांव की पैदाइश है ना, तो मैं गांव का माहौल ज्यादा जानता हूँ, देसी माहौल ज्यादा जानता हूँ। गो के हमने दुनिया देखी, लेकिन देसी माहौल जो है ना, क्योंकि हमारी रगों में है, हमारी नस्ल में है, हमारी तरबियत में है, तो मैं डर जाता हूँ। मैंने कहा यार डीएसपी साहब तो यही फोन से निकल आएंगे, लेकिन मैंने कहा सर बात सुने, ऐसे ना करें, ये आपका थाना जरूर होगा, लेकिन यहाँ पे कानून भी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भी है। आप एक के चक्कर में, मैं महकमे पुलिस को बुरा नहीं बोलूंगा, आप मुझे जितना मर्जी वो धमका लें, लेकिन मेरा यकीन है इंशाल्लाह आईजी सिंध साहब, एडिशनल आईजी साहब, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी कुरंगी और हुकाम बाला, सीएम समेत साहब कानून की ईमानदारी को यकीनी बनाएं, और ऐसी जो काली भेड़ें हैं, खुदा के लिए इनको आप मुअत्तल नहीं करें। ये जो मोतली का ड्रामा है ना, ये भी एक ड्रामा है। इनको परमानेंट, इनको टर्मिनेट करें और इनको ऐसी सजाएं दें कि निशाने इबरत बना दे, ताकि कच्चे पक्के के जो डाकू हैं वो देखें कि जो वर्दी के डाकू हैं उनका ये हाल है, तो फिर हमारा क्या हाल होगा? हमारा क्या हाल होगा? चलिए आगे बढ़ाते जी सिलसिले को। चूँकि रमज़ान आ रहा है, अशिया खुर्दनोश महंगी होगी, और उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि प्रॉफिट रखें, जायज़ प्रॉफिट रखें, क्योंकि आपने सबने हमने ये दुनिया छोड़ जाना है। हम जब हैं यहाँ पे टेम्परेरी, तो हम वो काम कर जाएं कि कल थोड़ा सा जिसको हम जस्टिफाई कर सकें, तो खुद साख्ता महंगाई ना करें। थोड़ा सा आप हलाल पे की तरफ जब आएंगे तो अल्लाह ताला हलाल में बरकतें देता है, और जब अल्लाह ताला बरकत देता है तो फिर आपको नवाज देता है। वो कहते हैं ना कि आपको खुद फील होगा कि क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है मैं वहाँ से रिस्क दूंगा जहाँ आपको गुमान भी नहीं होगा। जब भी साहबा कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका अक्सर आना जाना होता है, और बीइंग एजुकेशनिस्ट, प्राइवेट स्कूल्स और उन पर होने वाली तनकीद, चाहे वो पेरेंट्स की हो, सोसाइटी की हो, आप इसको कैसे लेती हैं? क्या उनकी वो तनकीद ठीक है? तनकीद तो बराए मैं समझती हूँ इस्लाह है, ठीक है। कहीं कहीं तनकीद दुरुस्त भी है, और कहीं तनकीद जो है वो सिर्फ इसलिए भी है कि हमारे यहाँ लोग लाइल्म बहुत होते हैं, चीज़ों को एनालाइज नहीं करते, जजमेंटल वे में देखते हैं। तो जैसे आपने कहा कि तनकीद जो है वो बराए इस्लाह अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुछ चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें जो है वो बेहतर हैं, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में आप जो है वो ही आप प्रोवाइड करेंगे किसी को जो कि आप गेन कर रहे होंगे। अब इसके अंदर जो है हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे जो काम हो रहा है, यानी प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, जो उनको जहाँ जहाँ बॉन्ड किया गया है उसके अंदर जो प्राइवेट इदारे, जो भी तालीमी इदारे हैं, वो स्कूल से लेके आप यूनिवर्सिटी लेवल तक उनको बॉन्ड किया गया है कि उसमें 10% आप स्टूडेंट्स को भी आप केटर कर रहे होते हैं, फ्री शिप भी दे रहे होते हैं। इसके अलावा देखिए एक प्राइवेट इदारा जो है बहरहाल वो पाबंद है तालीम देने का, लेकिन हमारे यहाँ एक सोसाइटी का मेयार एक ऐसा बन गया है कि हम ये सोचते हैं कि एक प्राइवेट इदारा जो है उसके अंदर जो भी वॉट एवर हम फी दे रहे हैं, फिर वही मैं कहूँगी कि 500 से लेके आपके पास जो है वो 50,000 और 1 लाख रुपए वाला स्कूल भी मौजूद है। तो आप ये तवक्को करते हैं कि जो 1 लाख रुपए फीस या 50,000 रुपए फीस ले रहा है वो आपको हाउस राइडिंग भी दे बच्चे को, वो आपको 5 स्टार होटल वाला माहौल भी प्रोवाइड करे, वो जो है ना स्विमिंग भी करा दे बच्चे को, वो एथलीट भी बना दे बच्चों को, वो कुरान भी पढ़ा दे बच्चों को, मतलब वॉट एवर जो चीज़ें भी आप चाहते हैं माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तमाम की तमाम जो है वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाए। फिर वही जो हमारा माइंडसेट लोग लेके आ रहे होते हैं, और जो बिल्कुल एक बेचारा एक इंसान जो है वो किसी ऐसे स्लम एरिया में जाके पढ़ा रहा है, बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर रहा है, लो फी के अंदर कर रहा है, उसके अंदर अच्छी तालीमी, जाहिर बात है क्योंकि उसका एक प्राइवेट इदारा है, वो चाहेगा कि मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश
कोशिश करूं ताकि फिर मेरे पास आउटपुट अच्छा है, तो वो उसको भी उस चीज के अंदर ला के कैटेगराइज। तो सबसे पहले तो जैसे कि मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात ये की थी कि भाई हमारे यहाँ तो अभी क्लास डिफरेंस इतना ज्यादा है, हम तमाम चीजों को एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हमें पहले तो इसको कैटेगराइज करने की जरूरत है कि कहाँ किस चीज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और फिर उस तनकीद को उस हवाले से देखें हम कि भाई किस कैटेगरी में जाके हमने उसको अब जज करना है कि हाँ भाई ये चीज ऐसी यहाँ हो रही है तो ठीक है या नहीं है। तो ये चीजें बहुत अहम हैं कि हमें इन तमाम चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उस्मा बेग से जरा गुनगुनवा लेते हैं गाना, उनसे हम कहते हैं कोई रिक्वेस्ट कर देते हैं, कोई उनका कोई फेवरेट सॉन्ग ही हो वही हमें सुना दें, तो फिर हम जरा वक्फे पे जाएं। बीबी अप टू यू, अगर आप हमें कोई गाना सुनाना चाहें, अदरवाइज यस, अदरवाइज क्या था वैसे आगे? अदरवाइज ब्रेक पे चले जाएंगे हम। आपके लिए हमने ये टाइम रखा है कि आप हमें कोई सॉन्ग सुनाएं। ठीक है, म्यूजिक तो है नहीं ऐसे लाइव, हाँ, तो हाँ, गाना हाँ, आपको बस पता है, कोई थोड़ा बात, गुनगुना ले difficult होता है। जी, ऐसे म्यूजिक तो हम लोगों के लिए तो साज बड़ा जरूरी होता है, साज के बगैर आवाज रचती नहीं है। बाकी देखते हैं, मैं सोचती हूँ मतलब Yes, yes, अभी तो yes, आपके ये माहौलियात yes. में काफी वो जो पोल्यूशन थी, अच्छा। वो पोल्यूशन ने जो ना माइंड चेंज कर दिया गाने का। हाँ। तो आप वो कहते हैं ना कि जो सिंगर होता है वो अपनी उस कैफियत में आता है ना, जी, आप उस तो अपनी कैफियत को ले आए। कैफियत तो नहीं, कैफियत तो लानी पड़ती है, इतनी हार्ड बात है। फिदा भाई, हम बड़े कोमल से लोग हैं। नहीं, आ जाए आप कैफियत में आ जाए। जब तक फिदा भाई मैं आपकी तरफ आऊँ, जब तक मैम हमें उस कैफियत, और मैं आपको उसी उधर ही ले आता हूँ। क्या आप अक्सर आप समेत सहाफ़ियों की ज़िंदगी में रंग नहीं होते क्या, या बोर होते हैं, बस वो फटे करते रहते हैं, मसले जैसे मियाँ ने कहा कि हमारे पास होती टेंशन है। टेंशन नहीं, लोग मसले लेकर हाँ। आते हैं अपने। सर एक डिवोशन होती है बेसिकली, देखें हर बंदे का एक अपना सिलसिला होता है, और हमारा सिलसिला ये है कि हम चाहते हैं जी खिदमत। अभी 14 फेब गुजरी है, कोई शादी वादी, कोई भाभी को गिफ्ट अच्छी बात है, होनी चाहिए भी, मगर हमें टाइम नहीं मिलता है। हमारी दूसरी बीवी खिदमत है, तो ये दूसरी बीवी नहीं, दूसरी बीवी है। अच्छा, 2 बीवी आपकी। तो जाहिर है सुबह तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं उस घर से, अच्छा, बाहर दूसरी वाली के पास। तो अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ इतने इंगेज होते हैं कि इस तरफ जो है ना बिल्कुल मतलब फैमिली को आप टाइम ही नहीं देते। कहाँ देना होता है सर, सुबह के निकले होता, अभी देखें आपके सामने हैं। अच्छा। अब यहाँ से हमने जाना डीएसपी की खिदमत में, वो साहब के ऑफिस में हमने जो है हाजिरी देनी है, डीएसपी साहब को कन्विंस करना। अच्छा, लोगों के मसाइल ये काम करके कोई रूह को तस्कीन मिलती है आपको, यकीनन मिलती है। अच्छा, आप यकीन नहीं करें, एक 5 स्टार होटल में खाना खाने वाले को भी सुला दे किसी बिस्तर में, हमें भी सुला दे, यकीन करें हम ऐसे मस्त होकर सोएंगे, बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड होंगे हम, यकीन करें। क्या बात और है। हमें सुकून बहुत मिलता है, खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इंसान ना सर गिव एंड टेक का एक सिलसिला होता है, हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके होते हैं कि यस हमें इसके अवज़ में जो ना हमें तस्कीन ज़रूर मिला। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इंतखाब लोगों की खिदमत के लिए किया। क्या बात है जी, जबरदस्त। जरा उस्मा साहिबा को हम रिक्वेस्ट फिर कर देते हैं, अगर आप गुनगुना दें कोई, अगर जी प्लीज प्लीज आप गुनगुना, इसके बगैर काम प्लीज इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो यही तो मेरी जिंदगी है। हाँ, ये मेरी अपनी गज़ल है, और इसकी मैंने मतलब नासिर काज़मी साहब शायरी है इनकी, उन्होंने, नासिर काज़मी साहब हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर। बिल्कुल सही है। तो वैसे तो ये मुख्तलिफ उसमें अंदाज में बन चुकी है और पॉपुलर है। तो ये इसकी ट्यून मैंने खुद बनाई है और म्यूज़िक भी मैंने खुद दिया है। तो उसके 2 अशार सुना देती हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। इजाज़त है जी? जी 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 जी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चले है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चले है अभी। इनकी सालगिरह के हिसाब से दिल में एक लहर सी। और ये शेर बड़ा खूबसूरत है। भरी दुनिया में
जी नहीं लगता, भर दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, क्या बात है, क्या बात है, हाँ जाने किस चीज की कमी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, और शोर बरपा है खानाए दिल में, क्या बात है, क्या बात है, हाँ शोर बरपा है खानाए दिल में, क्या कोई दीवार क्या बात है, जबरदस्त। गिरी है अभी, हाँ कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। बहुत खूब। और आखिरी मक्ता है कि गम न कर जिंदगी पड़ी है भरी, अभी कुछ शेर इस तरह से था कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, गम न कर जिंदगी पड़ी क्या बात है, है ऐसा ही, ऐसा ही, अभी, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, अरे गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी, कोई ताज़ा हवा चले है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चले है अभी, दिल। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इख्तितामी मरहल में हम आ रहे हैं, और फिर पहले तो इनका शुक्रिया उस्मा का, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छे सुर में गाया बहुत आपने, अच्छी आपकी, बहुत अच्छा लगा बगैर साउंड के। वो कहते हैं ना, जो खुदादाद सलाहियतें होती हैं ना, वो बता रही होती हैं कि यार गॉड गिफ्टेड चीज़ है आपके पास ये, तो रियली अप्रिशिएट। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह आप अपने शोबे में तरक्की लें, खुशहाली लें। चूँकि हम आखिरी मराहल में आ गए हैं, तो हम आपसे एक अच्छा सा मैसेज लेंगे। वो मैसेज पता है आपको हम किसके लिए लेंगे? क्योंकि मैं इंडिविजुअली सबसे अलग अलग मैसेज लूँगा। आपसे मैं मैसेज लूँगा कि ये जो सक्सेसफुल मैरिजेस नहीं जा रही, जो कि जल्दी ख़त्म हो जाती हैं शादियाँ, उनको सही सिमत पे लाने और शादियों को कामयाब बनाने के लिए कोई ऐसी टिप्स आप दें कि वो टिप उनके लिए फ़ायदेमंद हो, कपल के लिए। देखिए, शादी कामयाब और नाकाम इंसान ने खुद करनी होती, ठीक है। आपके अपने डिसीजंस हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं, वाकयात हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ ये है कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हर घर को हंसता बसता रखे, ठीक है। हम सिर्फ अच्छी दुआ कर सकते हैं, दुआ करते रहिए। वो बारी ताला है, उसको बेहतर पता है कि उसने कौन से फैसले करने। ज़बरदस्त, चले जी, बेहतरीन। क्योंकि अच्छा फिर ये यकीन का भी बड़ा फुकदान है नवीद जबीन साहिबा, चूँकि आपके कंधों पे मैं ना उज़मा साहिबा से ज़्यादा वज़न रखने वाला हूँ। आप प्राइवेट स्कूल
रन कर रही हैं और स्कूल के साथ साथ सिर्फ स्कूल तक नहीं है आप, अल्हम्दुलिल्लाह जो कोई मैंने आपको देखा है, आप सोशल बहुत हैं। कभी आप मिनिस्टर एजुकेशन के पास, कभी आप चेयरमैन बोर्ड के पास, तो कभी आप गवर्नर हाउस में। तो ये कैसे मैनेज कर लेती हैं? एक तो ये, दूसरा मैसेज क्या देंगी उन पेरेंट्स को जो पेरेंट्स अक्सर प्राइवेट स्कूल को पसंद नहीं करते? वो कहते हैं प्राइवेट स्कूल वालों का बिहेवियर हमें कबूल नहीं है। पहली बात तो जैसे आपने पहला सवाल किया, तो देखें बस अल्लाह ताला जो है कुछ लोगों को मुंतखब करता है कुछ कामों के लिए। तो पर्सनली मेरा, आप माशाल्लाह जानते ही हैं पर्सनली मुझे, और आप में से ज़्यादातर लोग अल्हम्दुलिल्लाह के, मेरा पर्सनल परसेप्शन तो ये है कि सोसाइटी के लिए जितना हम सर्व कर सकते हैं वो करें। और आप किसी भी शोबे में, जैसे कि मेरे भाई मियाँ साहब हैं, हमारे दूसरे भाई बैठे हुए हैं, आप खुद देखें यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सोसाइटी को कहीं ना कहीं आप लोग सर्व कर रहे हैं। तो हम जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, हमें चाहिए कि हम उसमें से एक एस्पेक्ट ये भी ज़रूर रखें कि हम अपनी कम्युनिटी को क्या सर्व कर रहे हैं। तो बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मैं तो यही समझती हूँ कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने वो भारी जिम्मेदारी दी है जो कि नबियों की मीरास है, और मुझे उसको जो है वो लेके आगे चलना है ईमानदारी के साथ। तो जब जिम्मेदारी अल्लाह ताला कंधों पे डालता है तो हम तो बहुत नाचीज से लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुद ही रास्ते भी बना देता है और हिम्मत भी बढ़ा देता है। और आप जैसे जब साथी होते हैं, साथ जो इतना जो है वो प्रेस करते हैं, माशाल्लाह इंकरेज करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला खुद ब खुद हिम्मत बढ़ा भी देता है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामलात हैं। दूसरा ये है कि मैसेज मेरा ये है, जो प्राइवेट स्कूलों को जैसे आपने कहा कि पसंद नहीं करते लोग या कुछ, तो उसका जो सारा इम्पैक्ट वही मैं कहूँगी सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अभी कुछ इस दौरान जो कि मामलात हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए, कुछ चल रहे थे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ काफ़ी सारे गवर्नमेंटल और हमारे लीगल भी एक्शन होने लगे थे कि हम जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग पे तो वो हमारे साथ उनका रवैया अच्छा नहीं होता। आपको ऐसा लगा कभी, आपको कभी ऐसा लगा? तो मेरा अपना ख्याल ये है कि फिर वो इंस्टीट्यूशन ट्रेन नहीं है इस चीज़ के लिए कि बहरहाल एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कोई भी इदारा हो, चाहे वो एजुकेशनल हो नॉन एजुकेशनल हो, वहाँ पर एक पब्लिक डीलिंग का मयार सेट किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है। दूसरा कि वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जो कि आपको पेरेंट्स भी देखें बहुत डिस्टर्ब होते हैं। आप देखें ना जो हमारे यहाँ सिनेरियो चल रहा है, हालात और वाकयात हैं, महंगाई है, जो हमारा सराउंडिंग का माहौल है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, सारी चीजें हैं, वो भी बेचारे बहुत सारी चीजें आपसे गाइडलाइन लेने आ, क्योंकि आप उस्ताद हैं, वो आपसे रहनुमाई लेना चाहते हैं। तो बहरहाल उनको भी ट्रेन होना जरूरी है कि वो आप पहले पेरेंट्स की भी बात सुने, कैटर करें, उनके मसले का हल निकालें, क्योंकि उस्ताद का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। जबरदस्त। और फिर मुझे ये भी कहने में कोई यार नहीं कि वो पेरेंट्स बहुत सारे इशूज से गुजर के वो इस पेरेंट्स मीटिंग भी अटेंड करनी होती है, फिर वो आके ना बाज़ औक़ात किसी और चीज़ का स्ट्रेस टीचर्स पे निकाल रहे होते हैं। तो ये भी आप ना करें, ये कोई आपको हक नहीं पहुंचता कि आप विदाउट मतलब कोई और स्ट्रेस आप उन स्कूल पर अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस आप बेचारे टीचर पे ना निकालें, क्योंकि बहरहाल उसी ने नेशन बिल्डिंग करनी है। और जो स्कूल मालकान हैं उनको भी ये गुजारिश है कि ये जो फीसिस के लिए उन पेरेंट्स को परेशान ना करें। अगर आप बच्चा वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो हीले बहाने से बच्चे को ही साइड कर दें, लेकिन उनके माँ बाप को ख्वार ना करें। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया सोसाइटी का कि वो पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि मुखय्यर हजरात ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे बेटे की फ़ीस का बंदोबस्त कर लें 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आप ये सोचें कि उसकी विश तो है कि वो बड़े स्कूल में, लेकिन शायद उसको नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं अफोर्ड कर पाता, लेकिन वो सोसाइटी को भी मुंह देना है, बच्चे के फ्यूचर को भी देखना है, तो फिर वो किसी और रास्ते चला जाता है। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना स्कूल मालकान का काम है। मियाँ साहब, बहुत सारी बातें हो गई, बुराइयां भी हो गई सोसाइटी की, आपको एक अच्छा सा मैसेज दें, और वो अच्छा सा मैसेज सेहत तंदुरुस्ती बानी PTI के लिए। देखिए, मैं दुआगो हूँ, साबका वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और फातेह कप्तान भी हैं क्रिकेट के। गो कि हमें उनसे नज़रियाती इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इंसान है और अगर तकलीफ़ में हो, बीमारी में हो, तो हम उनके लिए दुआ गो है। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती सलामती दे, आमीन। और तमाम मेरी नेक ख्वाहिशात उनके लिए हैं। आपने बड़ी अहम वो बात की कि जो आजकल के कपल्स हैं वो उनके कुछ टिप्स दे दें, तो किसी ने दुआ के लिए कहा, किसी ने सब्र के लिए कहा, तो बातें दोनों ठीक हैं, वैलिड है। चाहे लड़की है लड़का है, सब्र तो बड़ा ज़रूरी है और दुआ भी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना
जो हमारी उम्मीदें हैं ना, जो उम्मीदें बांधते हैं कि फ़र्ज़ करें कि लेट्स सपोज कि मेरी सैलरी 1 लाख है, मेरी बीवी की ख्वाहिशें 3 लाख की हैं, तो 2 लाख की ख्वाहिशें मैं कहाँ से पूरी सर्वाइव होगा? करूँगा? बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो ख्वाहिशात का बाजार है ना, ये हम खुद गर्म करते हैं, ठीक है जी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में हैं, हम घूमते रहते हैं डिजिटल मीडिया पे, कभी ट्विटर पे, कभी एक्स पे, कभी उस पे इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना बड़ी ख़तरनाक है, ये बड़ा ख़तरनाक। आप इसको एज ए टूल यूज़ करें, एंजॉय, इंटरटेन करें। जैसे हम क्रिकेट खेलते थे, ठीक है जी, हम अपनी फिटनेस के लिए हॉकी खेलते थे, हमारा नेशनल गेम है, लेकिन हम भूल चुके हैं। लेकिन खुदारा आप उम्मीदें उतनी बांधे कि चाहे बीवी है चाहे शौहर है, वो एक दूसरे का फाइनेंशियली और ख़ास कर दिमागी, बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, जब हम शौहर घर में जाते हैं ना, तो हम एंजाइटी का शिकार होते हैं। सोसाइटी की बहुत सारी गालियाँ सुन रहे होते हैं, बॉसेस का प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। जैसे ही घर में जाते हैं, भी बड़ा वार्मली वेलकम करती है, आइए आगे आप पानी दूं, सारी टेंशन पी के आया हूँ। तो थोड़ा सा मर्दों को जो है ना, ये टून जो है ना, ये थोड़ी नरम होनी चाहिए। अच्छा, बीवियां जो है ना, उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि अगर हमारा शौहर अगर ये बात कर ही है ना, अगर इस लहजे में कर ही गया तो उसको ये नहीं सहने की जरूरत नहीं, उसको डील करना समझे। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप बैठे तो सही, पानी तो पिए। अच्छा, इतने में क्या होगा कि आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपकी उनसियत बढ़ेगी। ये जो लव लेटर वाला टाइम था ना, वो जो खत रसानी का टाइम था, मोहब्बतें बढ़ाने का टाइम था, तो ये बड़ा खूबसूरत था। अब क्योंकि मोहब्बतें इसलिए भी नहीं बढ़ रही कि हमने खतो किताबत ही छोड़ दी। चले हम पहले जो है ना, फर्ज करें अगर मैं कराची में और मेरी बीवी जो है ना लाहौर में है, तो मैं लेटर लिखता था, खत लिखता था। अब मैं व्हाट्सएप करता हूँ, जी मैं आ रहा हूँ, खाना तैयार रखें, गर्म कर लें। तो खुदा के लिए वो मशीन नहीं है ना, आप मशीन हो। सोसाइटी में एक मुनासिब रवैया जो है दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है, और दोनों जो हैं इस सोसाइटी के लिए उतनी अहम है जितने हमारे वालिदैन थे, जो हमारे दादा दादी थे, नाना नानी थे, ऐसे हमारे आने वाले बच्चे भी हैं। खुदारा इस कल्चर को प्रमोट करें कि एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है और एक दूसरे को साथ लेके चलना है। डन हो गया। अच्छा, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, हमने आज भी आपके लिए सरप्राइज रखा है, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करना है आज भी, तो केक कटिंग करेंगे हम। चले जी, केक कटिंग की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम जरा केक कटिंग करते हैं। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारी सेरेमनी में साथ रहना है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। आ गए जी हम। आपको कहा था आपने कहीं नहीं जाना, हमने केक कटिंग सेरेमनी करनी। और पहले तो ऑल ऑफ यू, आपका शुक्रिया कि आप लोग आए हमारे बुलाने पर, और आपने सरप्राइज़ दिया और मेरी सालगिरह का केक भी काटा। स्पेशल थैंक्स टू मियाँ खुर्रम, फ़िदा भाई, नवीद जबी, अरीबा, उज़मा साहिबा एंड नाजिया। तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए। और आज है जी, वो कहते हैं खैर के काम में लेट। शुक्रिया नहीं किया। ताहिरा का भी शुक्रिया। आज मियाँ जरा हाथ लगवाएं। फ़िदा भाई आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए, आप आ जाओ ना, आ जाओ, हाथ हाथ लगवाएं। ये काफी बड़ी ठीक है, है, आज हम पीछे लगा लेते हैं। आज चले चले। हैप्पी बर्थडे तो बोल दे भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साजिद, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। Many many happy returns of the day। अल्लाह ताला आपके शो को बहुत ज्यादा कामयाब और हिट बनाए। मज़ीद बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। बीबी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका, और साजिद आपका, ताहिरा आपका। थैंक यू सो मच। आ जाए मियाँ भाई। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा
पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ on air आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं नरम ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका चाय का एक कप इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने की